ചെക്കന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഭയ്യാ ടീക്കേ പോലെ കുഴങ്ങി സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കലാപരിപാടിയുടെ തീരെ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. दीदी ये जगह का नाम क्या बराबर? सेवन सिस्टर. विलेज का नाम मोबला. चरापुंजी यहाँ पर चरापुंजी जैसे नाम गांव का नाम है और कहाँ पर? चरापुंजी मतलब मेघालय ये पूरा स्टेट का नाम है ना? तो चिरापुंजी कहाँ का नाम है? चिरापुंजी यही है मतलब सोरा like what we call in Meghalaya include Shillong. In Shillong we have the like small village. Small village. What you call so all people are talking in English only, right? Most of them. Hindi kam hai? English. Okay. അത് ഏതൊരു കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അതായത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ബാസ്ക്കറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മളെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मैं केरला से हूँ. हाँ थोड़ा छोटा मोटा एक यूट्यूबर है. एक्चुअली मैं आदमी को घुमाने के लिए काम है. पहले मैं अकेला घूमने के लिए आएगा, उसके बाद आदमी को घुमाने के लिए आएगा. तो यहाँ नज़दीक में क्या क्या देखने के लिए? बस कौन सा? किंड्रम. वो पैदल से जाना लंबा दूर पड़ेगा और 15 किलोमीटर ईस्ट है. अच्छा. और इससे बढ़िया है, इससे बेहतर है. वो तो अच्छा है क्योंकि वो ऐसा जैसे भी नहीं होगा, मतलब वो सामने से दिखेगा. अच्छा आप बोलो, आपके बारे में बोलो कुछ, मतलब इंट्रोड्यूस करो हमारा वीडियो में. पकड़ो नहीं बोलो आपका नाम क्या? बाकमन. बोलो पकड़ो. बाकमन. अच्छा कितना साल हो गया यहाँ? उसको दिखाओ. ये कितना साल हो गए शॉप हो गया? 8 साल, मतलब 8. वो पीछे आपका पति है? हाँ हस्बैंड. ठीक है. तो हम यहीं से सीधा थोड़ा घूम करके सीधा वापस डौकी जाएगा. डौकी कैसे? अभी तो हम नहीं पता कैसा वहाँ पे, क्योंकि आप अभी तक नहीं गया? नहीं, अब ये सीजन तो हम भी नहीं पता ना रास्ता कैसा है और वहाँ कैसा है. रास्ता ठीक है ना? मतलब वो जैसे शिलोंग से यहाँ तक जैसे रास्ता होगा ना. ठीक है, बहुत मेहरबानी. वो कितना हो गया इसका? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് സെവൻ സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ നിന്നിയ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ നിന്നിയ റൂം. ആ ഒരു ഹോട്ടൽ, ആ മരുതിണ്ണൂർ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഡിസയർ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നിന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നിന്ന് സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ പോലെ 25 കിലോമീറ്റർ ആവും. അത് പോട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. दीदी ये जगह का नाम क्या बराबर? सेवन सिस्टर. मतलब विलेज का नाम मोबला. चरापुंजी यहाँ पर चरापुंजी जैसे नाम गांव का नाम है और कहाँ पर? चरापुंजी मतलब मेघालय ये पूरा स्टेट का नाम है ना? तो चिरापुंजी कहाँ का नाम है? चिरापुंजी यही है मतलब सोरा like what we call in Meghalaya include Shillong. In Shillong we have the like small village. Small village. What you call so all people are talking in English only, right? Most of them. Hindi kam hai? English. Okay. അത് ഏതൊരു കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അതായത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ബാസ്ക്കറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മളെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मैं केरला से हूँ. हाँ थोड़ा छोटा मोटा एक यूट्यूबर है. एक्चुअली मैं आदमी को घुमाने के लिए काम है. पहले मैं अकेला घूमने के लिए आएगा, उसके बाद आदमी को घुमाने के लिए आएगा. तो यहाँ नज़दीक में क्या क्या देखने के लिए? बस कौन सा? किंड्रम. वो पैदल से जाना लंबा दूर पड़ेगा और 15 किलोमीटर ईस्ट है. अच्छा. और इससे बढ़िया है, इससे बेहतर है. वो तो अच्छा है क्योंकि वो ऐसा जैसे भी नहीं होगा, मतलब वो सामने से दिखेगा. अच्छा.
आप बोलो, आपके बारे में बोलो कुछ, मतलब इंट्रोड्यूस करो हमारा वीडियो में. पकड़ो. नहीं बोलो, आपका नाम क्या? बाकमैन. बाकमैन. बोलो, पकड़ो. बाकमैन. बाकमैन. अच्छा, कितना साल हो गया यहाँ? उसको दिखाओ. ये कितना साल हो गए शॉप हो गया? 8 साल, मतलब 8. वो पीछे आपका पति है? हाँ, हस्बैंड. ठीक है, तो हम यहीं से सीधा थोड़ा घूम करके सीधा वापस डौकी जाएगा. डौकी कैसे? अभी तो हम नहीं पता कैसा वहाँ पे, क्योंकि आप अभी तक नहीं गया? नहीं, अब ये सीज़न तो हम भी नहीं पता ना रास्ता कैसा है और वहाँ कैसा है. रास्ता ठीक जब- है ना? मालूम मतलब नहीं. वो जैसे शिलोंग से यहाँ तक जैसे रास्ता होगा ना. ठीक है, बहुत मेहरबानी. वो कितना हो गया इसका? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ നിന്നിയ റൂം, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ നിന്നിയ റൂം. ആ ഒരു ഹോട്ടൽ, ആ മരുതിന്നൂർ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ വണ്ടി ഡിസയർ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നിന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നിന്ന് സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജില്ലേ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ്, ലൈവ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ്, അവിടെ പോവും. അവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട്, നാച്ചുറൽ ലേക്ക്, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ ഡൗക്കി ക്രിസ്റ്റൽ വാട്ടറൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, അവിടെ പോയിട്ട് രാത്രി അവിടെ ടെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും. നാളെ നമ്മൾ നേരെ ഗുവാഹത്തി, സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ ക്ലീനസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഉണ്ട് അവിടെ, അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ബാക്ക് ടു ഗുവാഹത്തി. സെറ്റ് പ്ലാൻ. ചിലപ്പോൾ കൂടിക്കോ, പോയിട്ടാകുമ്പോൾ കൂടിക്കോ. ഗിഫ്റ്റ്, പൊണ്ടാട്ടിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണേ. സെറ്റല്ലേ? ഇതാണ് മിറർ. പെണ്ണെ അന്നേരില്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങി. ആലോചിച്ചോട്ടെ, 10,000 കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെറുക്കത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. 20,000 ഇവിടെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ. ഇതാണ് 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫാൾസ്. ഈ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട്. വാ, ഇത് ഫുള്ള് കോടം കൂടിയൊക്കെയല്ലേ. ഇതാണ് 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫാൾസ് കേട്ടോ. കുറേ വാട്ടർഫാൾസ് നോക്കി. ഇതിന് ഇങ്ങനെ പേര് ഉണ്ട്, മൂന്നാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, ഓരോ വാട്ടർഫാൾസ് 1, 2, 3, അവിടെ നിന്ന് 4. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. മോനെ അവിടെ ഒരു വില്ലേജ് നോക്കി, എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒക്കെ വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. 1ാമത്തെ ദിവസം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ ദിവസം ആഗ്ര, 4, 5 ഡൽഹിയിൽ സ്റ്റേ, 5ാമത്തെ ദിവസം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 6, 7, 8, 9 കാശ്മീരിൽ. പിന്നെ 10ാം തീയതി ഒന്ന് കയറാം. 11ാമത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഡൽഹിയിൽ പർച്ചേസിങ് കാര്യങ്ങൾ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ 12ാമത്തെ ദിവസം ഒന്ന് കയറുന്നു, 14ാമത്തെ ദിവസം തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് 14 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ്. ആഗ്രയും ഡൽഹിയും കാശ്മീർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത 14 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ 3 രാത്രികൾ ഡൽഹിയിലാണ്, 4 രാത്രികൾ കാശ്മീരിലും. കാശ്മീരിൽ ഗുൽമർഗും സോൻമർഗും പെഹൽഗാമും ഉണ്ട്. പിന്നെ കാശ്മീരിൽ ലോക്കൽ വിസിറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡൽഹിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തുബ് മിനാർ, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറി, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്, ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ, ഹ്യൂമൻസ് ടോംബ്, സഫ്ദർജംഗ് ടോംബ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ മെമ്മോറിയൽ, അതുപോലെ ജമാ മസ്ജിദ്, റെഡ് ഫോർട്ട്, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്, രാഷ്ട്രപതി ഭവന്, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ആഗ്രയിലാണെങ്കിൽ താജ്മഹലും ആഗ്ര ഫോർട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് യാത്ര വരുന്നത്. ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ, ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കോ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 14 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട്. ആഗ്രയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും, ഡൽഹിയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും, കാശ്മീരിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി എല്ലാ മാസത്തേക്കുള്ള പ്രീ ബുക്കിംഗ് ആണ്. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ 14 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡൽഹിയിലേക്കോ കാശ്മീരിലേക്കോ ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്ന് കുതിര നമ്മളിവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും. ഇവിടെ വിസിബിലിറ്റി നോക്കി, കുറേ ഇതേപോലത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് ഇങ്ങനെ നിരക്കുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. നേരൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. സെൽഫി ഡേഞ്ചർ സോൺ കേട്ടോ. മേഘാലയ ടൂറിസത്തിന് ബോർഡുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ക്ലീനസ്റ്റ് വില്ലേജ്. ജസിയ
നമുക്ക് വെള്ളം വാങ്ങാണ്ട്, ഞാൻ വാങ്ങാം. കണ്ടോ ഇവിടെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെയൊക്കെ. ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മളെ നാടൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട സാധനം. അവിടെ എന്നാലും ഉണ്ട് ഒരു ഏതൊരു ബിയർ ബോട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കി ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതേപോലെ കാട് വെട്ടി മിനിക്ക് ഒരു കൊണ്ടടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് കാണാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട്. രക്കിന് വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ പേരുകളുണ്ടാവും വേറെ. 1 2 3 4 5 6 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫാൾസ്. ഓക്കെ, വലിയൊരു കൊക്കയാണ് അവിടെ. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ റൂം ചെയ്യട്ടെ കുറവുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ പോലെ 25 കിലോമീറ്റർ ആവും. ഓക്കെ പോട്ടെ. സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് വീട് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോനെ വ്യൂ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്ഥലം കേട്ടോ. കണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ പോലെ അങ്ങനത്തെ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെറുതെ തള്ളണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഫോഗായിട്ട് വേസ്റ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ അൾട്ടോണോടൊക്കെ ചോർക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് പഴയവർ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ബൈക്കില്ല ബുള്ളറ്റൊക്കെ ആദ്യത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവം കിടന്നി നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ട് ഏരിയ. ആകാശമല്ലിട്ട് കോട കൂടിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ അവിടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഫുള്ള് സ്കൂൾ യൂണിഫോം അങ്ങനെയാണ്. ഫുൾ ടാക്സികളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേ 15 കിലോ ഫുള്ള് ആയിട്ട് 100 മാരുതി 800 ഇതൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് ഇത് കേട്ടോ. ടാക്സി വണ്ടികളാണ്. സംഭവം നൈസ് വ്യൂയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നമ്മള് ഡ്രൈവിങ് നൈസ് ഡ്രൈവിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചവിട്ടിയാൽ വീഡിയോ വലിയ ക്ലിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ചവിട്ടണ ഞാൻ അമ്മ മൊബൈലിൻ്റെ പേര് സംഭവം നേക്ക് വ്യൂ കേട്ടോ. 360 ഇതിൻ്റെ എടുത്തണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളിവിടെ ട്രിപ്പ് വന്നതിന് കുട്ടി പാത്തു ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ ഭാഗം ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് വേറെ പാത്തുണ്ട്. ആത്തു ആത്തു ഒരു രക്ഷയില്ല. രക്ഷയില്ല. ആ ക്ലൗഡാണ് മേലെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലച്ചുമെന്ന് പറഞ്ഞ സുഖത്തിന് അല്ലേ ക്ലച്ചുമെന്നായിട്ടില്ല. ക്ലച്ച് മൊത്തമായിട്ടില്ല അത്രേ. അതാവില്ല. നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഫുള്ള് ടൗസറിൻ്റെ കിട്ടോ, അതാ ബെറ്റർ. ഇതേപോലെ ഒരു വടിക്ക് 20 റുപ്യ ഒരു വടി വാങ്ങാം. റെൻറ്റ് കിത്തന പോയാ ठीक है. അല്ല ഇത് ടൗസറിനില്ല ചേടി അവിടെ എടുക്കാം. നീളമുണ്ട്. നീളെല്ലാം ആണോ ഭയ്യ? ലംബ വാല തന്നോ वो दे दो ग्रीन. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേ കൊടുക്കണം വരുമ്പോ. ആടെങ്കിൽ 20 റുപ്യ ഒരു വടിക്ക്. ഒരു 100 വടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായി? 2000 റുപ്യ ദിവസം. വണ്ടി ലോക്ക്. ഒരു ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ 100 രൂപയുടെ വണ്ടി മറ്റേ അൻസാരി വീഡിയോ വിളിച്ചു. ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം, റെഡ് ബുൾ, എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് പാട്ടൊക്കെ വെയിറ്റ് വിടുമോ? അതൊക്കെ പിടിക്കും. ഒരു പണി അതല്ല അതുണ്ട്. അവിടെ
അതിട്ടോ കൈ പിടിക്കണോ? പിന്നെ എവിടെയോ ഇട്ടോ ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലേ മാറി മാറി പിടിക്കാലോ. എത്രയാണ്? അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. നമ്മള് മേലെ ഏറ്റവും മേലിന് കണ്ടില്ല ഞങ്ങള് കാഴ്ചകള്. ആ അതിലത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മേലെ, ആ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് കാണുന്നത്. മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. കുറേ വാട്ടർഫാൾസ് മേഘാലയ ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ. പൈസ കയ്യിലൊക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. സൈറ്റിൻഡു ബ്രിഡ്ജ്, ലോങ്ങസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജ്. ഇതിൽ പോയോക്കാം. So finally we just heading. We can explore the versatile beauty of nature here, right? കാട്ടുപഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹായ്. तक गया ഓലൂടെ तक गया. തുടങ്ങപ്പോ കുറേ വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Yeah, we have. What's your name? Daya. Huh? Daya. Daya? Yes. You're studying? No. Yes. In which standard you're studying? 3. You have network or not? Okay. I have network. How many you want? 2. 2. 1 minute. Yeah, we will pay. Don't worry about it, okay? 4 banana. Yeah, 4 banana. രണ്ടെണ്ണത്തിന് 30 രൂപ, നാലെണ്ണത്തിന് പൗത്തോ. 60 ഇത് രണ്ടെണ്ണം 100 ഉറുപ്പിക എടുക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ മുന്തിരിയാണ് നമുക്ക് മുന്തിരി തിന്നാൻ പോവാ. അപ്പോൾ ഇറങ്ങണ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല കയറാൻ. ഏതാണ് പോയോക്ക പോയോക്ക. പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് അവിടെ ഇടരുത്. വീടുകളൊക്കെ ഐസ്ക്രീം അവൈലബിൾ. ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ താമസം. ഹവാസ് 1900 steps. उसके बाद flat climb down. It's on another mountain actually. It's Spinny. ഓക്കെ You'll cross 2 bridges. ഓക്കെ. ഇസ് ഇറ്റ് നൈസ്? Yeah, yeah. It's nice. തഗ്ഗയാ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഇക്കാറൊന്നും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മല കഴിഞ്ഞ് പോണെന്നാ പറയുന്നത്. കുണ്ടുക്ക് ഇറങ്ങണ്ട നീ നോക്കി മക്കളെ. അങ്ങനെ പോയി 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 മേലെ കൊയങ്ങിയോ? ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം. കൊയങ്ങിന്ന് വില അംഗീകരിച്ചില്ല. അവൻ അങ്ങനെ കൊയങ്ങി സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങണുള്ളൂ. പോ അപ്പൊ തന്നെ വില തുത്തലം പൊട്ടി. കുറേ കാലമായി നിങ്ങൾ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടെ പോരാൻ ആളില്ല. കുട്ടികളെ സ്കൂള് പഠനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. കശ്മീർ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. കശ്മീരിലേക്കുള്ള ലേഡീസ് ഉള്ളി ട്രിപ്പാണ്. 4 രാത്രികളും 5 പകലുകളുള്ള 5 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ്. ഗുൽമർഗും സോൻമർഗും പെഹൽഗാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 4 രാത്രികളും 5 ഡേയ്സും. ശ്രീനഗറിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേ വരുന്നത്. ഷിക്കാര റൈഡും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും നിങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷനും ഫുഡും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഇവൻ്റാണ്. പോരാത്തതിന് ഗുൽമർഗിലെ കേബിൾ കാറിലെ ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസും ടിക്കറ്റുകൾ വരെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഉണ്ട്. താഴെ കൊടുത്ത ഡേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ലേഡീസ് ഉള്ളി ട്രിപ്പാണ്. പെർ ഹെഡ് വരുന്നത് 16,000 രൂപയാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കോ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലത്തെ ഓരോ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ भाई कैसे था? मजेदार है भाई, वर्थ इट है ट्रैक. अच्छा हाँ. कितने घंटे हो गया आपका?
हमें हो गया अभी करीब पौने घंटे हो गए वहाँ से निकले हुए। ये नहीं, पौने घंटे से ज़्यादा हो गए, 1.5 घंटे करीब हो गए। आने जाना? हाँ, आना जाना नहीं, आना आना। अच्छा। अभी वहाँ से रिटर्न आने में हमें 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा। अभी टाइम है, अभी करीब करीब यहाँ से आपको 1.5 घंटे लगेंगे नीचे पहुँचने में। 1.5 घंटे? ठीक ठीक। सुकून तो मिलेगा बट थक गया? कहाँ से आप लोग? दिल्ली। अच्छा, झारखंड दिल्ली। ठीक है, ठीक। ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ കഴിക്കാം. തുടങ്ങിയോ? തുടങ്ങിയിട്ട് കൂടി ഇല്ല. നല്ല ഇത് സ്മെല്ലുണ്ട്. റോബസ്റ്റാണ് അല്ലേ? കണ്ടാ നേന്ത്രപ്പഴം പോലെ ഉണ്ട്. അതല്ലേ റോബസ്റ്റ് ഗ്യാസ്. ഇവിടെ കുഴങ്ങി. ഞാൻ പോടോ? ഞാൻ പോവാ. പാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ? മസാജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ? കാലത്ത് മസാല ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഞാൻ ഇതിന്റെ പോയിന്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇടാം. അത് കണ്ടോളി, കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നോളി. യൂട്യൂബിൽ വേസ്റ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. ഇത് ഉത്തരം മാനേഴ്സ് ആട്ടോ, റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മാനേഴ്സാണ്, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ. ഇത് വീഡിയോ നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി കണ്ട് ഇറങ്ങി. ഇവരൊക്കെ നല്ലതാണ്, ഞാൻ ഓടി ഇറങ്ങണം. ഇവരുടെ കാലൊക്കെ ഞാനുണ്ടല്ലോ, കാലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നോക്കി, ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ഇവർ ബസ്സിൽ പോകണോക്കി. കുറേ കാലം പന്തളിച്ചാതെ ഈ കാലിൻ്റെ കാപ്പ് കണ്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കി പടക്ക് നോക്കി. ലോക്കൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇട്ടു ഇവിടെ. നീ വാപ്പസി വേണ്ട. ठीक है. ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര റോങ്ങാണ്, ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പാവമാണ്. ഇത്ര കുഴക്കണ്ടോ ചോദിക്കണ്ട. ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ കയറുന്നത്. നമുക്കിതൊരു വിഷയമല്ല, എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് നമ്മൾ പോയിക്കണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ റൂമിലിരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ആളുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ടയർഡ് ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ഉണ്ടാവും, ടയർഡ് ഉണ്ടാവും. വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക്. അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇത് പറഞ്ഞു, കാരണം ഒറ്റക്ക് മുന്നിലേറെ റിസ്ക് ആവും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോണത്. ഇതെല്ലാം നേക്കാണ് പോയോ എത്തിയ നേക്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ്ടേ ഇരിക്കാണ് പോലെ. അതായത് ഞങ്ങൾ വെറ്റ് വെച്ച് പോകുന്ന ആരാദ്യത്തെ വെച്ചാണ്ട് നോക്കി എത്ര ഉയരത്തു കൂടെയാണ് ഈ പോണ നോക്കി. അവൻ്റെ കാലുണ്ടേ ചേട്ടോ, പെടക്ക മസിലൊക്കെ ഇവർക്ക് വാങ്ങിക്കണേ. ഇവല് നോക്കി, ഇവല് വരുന്ന മതി ഇങ്ങനെ വരണം. ഫുള്ള് പാൻറ് എല്ലാം വിയർത്തിക്കണം, ആകെ ട്രൗസറൊക്കെ വിയർത്തിക്കണം. അവിടെയുള്ള വില്ലേജ് നോക്കി. അതുപോലെ ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ചെക്കന്മാരെന്ത് ഇരിക്കണല്ലോ ഇവിടെ, ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലേ, എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാണ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ കിതം പാഞ്ഞാണ്ട് വരാനും പറ്റൂല, കാരണം ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ആവും. ആംബുലൻസ് ഏനാ ये कितना पैसा है इसका? 10,000. ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ. ഒരു 5 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഇത്. ലേഡീസ് ഉള്ളി ട്രിപ്പാണ്. കശ്മീരാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം. കശ്മീരിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗുൽമർഗും സോനമർഗും പഹൽഗാമും കശ്മീരിലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ശ്രീനഗർ ലോക്കൽ വിസിറ്റൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഷിക്കാരി യാത്രയും നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും
4 നൈറ്റും 5 ഡേയ്സുള്ള അക്കോമഡേഷനും ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസും ഈവൻ ഗണ്ടോള ടിക്കറ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാക്കേജാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കോ പോരാൻ പറ്റും. നിലവിൽ സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. താഴെ കൊടുത്ത ഡേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ലേഡീസ് ഉള്ളി ട്രിപ്പാണ്. വെറും 16,000 രൂപ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. 3 സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി, സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയുള്ള റൂമുകളായിരിക്കും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഡിന്നർ, അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ കാർ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെയും ടിക്കറ്റുകളും, അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട് നിങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ആക്കി തരുന്ന ഇവൻ്റാണ്. ഫ്ലൈറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിനോ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കശ്മീരിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള പാക്കേജാണ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 17 പേർക്കായിരിക്കും അവസരം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ചെക്കന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഭയ്യാ? ടീക്കേ പറ്റ ഡൗൺ ആയി കഴിക്കണേ. ഇതേപോലത്തെ ഓരോ കോർണറിൽ ആംബുലൻസ് ഉണ്ടോ? കൊയങ്ങാതൊക്കെ എന്തായാലും നല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ. കുറേ ആൾക്കാരാക്കണേ കൊയങ്ങിരിക്കണേ, ഇവിടെ ഇതാക്കണേ. ഓലെ പണ്ട് കാര്യമില്ല, അതിൻ്റെ മേലിലാണ് ഈ വരുന്നത്. ഞങ്ങളെ നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തി. നായി വലിച്ചിന കൂർക്കമ്പലി നോക്കി. നായ്ക്ക് വലിച്ചാലൊരു പണിയില്ലല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ. ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് അവരൊക്കെ വല്യമാരൊക്കെ പറയണേ. ഹായ്, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? സെബാസ്റ്റ്യൻ. യു ആർ എ ഗൈഡ്. സംഭവനെ കടവൂരത്തിലെ വീടുകളൊക്കെ നോക്കി മക്കളെ. കൊയങ്ങിരിക്കണോ ഈ ആളെ മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോവാ. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളല്ലോ, ഇനി എത്ര പകുതി മുക്കാലിഞ്ഞ് പോകാനല്ലേ. നമ്മളെ കൽക്കുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൽക്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാരങ്ങി. മേഘവിസ്ഫോടനം മതി. ഈ വടിയേ തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് നിൽക്കാനും ഇതേറ്റ കൊടുത്തക്കണ ഈ പഠിച്ചാണ്. ഈ വടി നിർബന്ധമാണ്. പെടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നല്ല പെടല് പെടും. വെള്ളം കുടിച്ചു ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് ഷർട്ടൊക്കെ നല്ല വിയർപ്പൊട്ടും. കാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കാലിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ മസിലൊക്കെ ഒന്നും എവിടേക്കേ പോയിക്കണം. കാലൊക്കെ ബിറക്കണ നോക്കി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മസിൽ ഇങ്ങനെ തുളുമ്പ. പ്രാക്ടീസും ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടാണ്. പോവാടെ എത്തും നമ്മള്. അയ്യോ ഓട്ടോ കളിച്ച മലയാളീസിനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫാമിലിയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. അവിടെ ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട് ഏറെ. ഇപ്പം നിരപ്പെത്തി. നിരപ്പ് പോലത്തെ, നിരപ്പ് നല്ല ഇതേപോലത്തെ ഒതുക്കാളിനെയാണ്. ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വടി ചങ്ങായി ഒരുത്തും നമ്മളെ മുത്തുമ്മ വടി മറന്നു വെച്ചു. അവൻ പോയി. എന്നിട്ട് അവനോട് കാത്തിരിക്കുക. നീ ഇരിക്കലില്ല, നേക്കലേ കൊയങ്ങിക്കല്. അരമണിക്കൂർ കാത്തത്. ഞാൻ 360 വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ വെടി ഇരുന്നിട്ടില്ല സത്യമായിട്ട്. വെള്ളം കുടിച്ചോ. നിക്കല്ലേ നിക്കല്ലേ നടക്ക് ഇരിക്കല്ലേ. ഇജ്ജ് പൊറു ഇരിക്കാണ്. പോട്ടെ പോട്ടെ. മൃഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കല്ലേ. ഷോക 8, 9, 11 ദിവസം ഞാൻ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് നടന്നിട്ടോ. ഒരു പാമ്പിനെ പോലും, ഒരു പവിതാരനെ പോലും നമ്മളിതുവരെ കണ്ടില്ല. അമ്മമാര് വമ്പം കാട് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുക. കിട്ടിയോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കയറി. അതിനും കുറേ ആൾക്കാർ ഇരുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തോ വലിച്ചിക്കണം. ഒന്നുകിൽ MDMA അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ്, അല്ലാതെ ഈ സ്പീഡിൽ ഒരു പോകില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയും ലോങ് നമുക്ക് നടക്കാണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാം. ലിവ് ഇൻ ദ മൊമെന്റ്. മെല്ലെ മെല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഞാൻ കുഴങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്കെന്താ അറിയോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 2-3 മാസമായി പന്ത് കളിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടയർഡുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഊരൻ്റെ ഈ സൈഡ്, അതായത് ഈ കാഫിൻ്റെ ഈ സൈഡ്, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കുഴച്ചില്ല. അതായത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ മെന്റലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടയർഡായിട്ട് ഇരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലൊന്നുമില്ല. മെന്റലി നമ്മൾ മരിച്ചണം വീണാൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണ്, വേറെ വിഷയം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറേ ഫാമിലികളും കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ?
താഴെ ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ് പറഞ്ഞു ഒരു ടീം. താഴെ താഴല്ല മേലെ. क्या और ज़्यादा जाने कितना काफ़ी दूर आ गए आप कहाँ से ओडिशा कोना 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 ठीक है അങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ കാറും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഇത് ഫാമിലികളൊക്കെ വരുന്നില്ല. കുട്ടിനെ തോളിൽ കെട്ടി ഇങ്ങനെ പോകും. ഇങ്ങനെ പോവാ. മറ്റേ ടൈം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇനി 360 പിടിച്ചാണ്ട് ആളായി പോണു നോക്കിയപ്പോ പിടിച്ചോടെ പോരുത് പേടിയടി മോനെ. ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ വലിയ സംഭവമല്ല, കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. കശ്മീരിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗുൽമർഗും സോനമർഗും പെഹൽഗാമും കശ്മീരിലെ അടിപൊളിയുള്ള ശ്രീനഗറിലെ ലോക്കൽ വിസിറ്റും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കശ്മീരിൽ 4 രാത്രികളും 5 ദിവസങ്ങളുമാണ്. ഡൽഹിയിൽ 3 രാത്രികളും 4 ദിവസവും. ആഗ്രയിൽ 1 ഡേ ടൂറാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് വോയേജർ ഗ്രാമിൻ്റെ ആഗ്രയും ഡൽഹിയും കശ്മീർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ള 14 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ്. ഈ താഴെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റുകളും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. 14 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ AC ടിക്കറ്റുകളാണ്. കശ്മീരിലും ആഗ്രയിലും ഡൽഹിയിലും 3 സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി റൂമുകൾ, ഫുഡ്, അക്കോമഡേഷന്. ആഗ്രയിലും ഡൽഹിയിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കശ്മീരിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ ചിലവുകളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻക്ലൂഷൻസും എക്സ്ക്ലൂഷൻസും അടങ്ങിയ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 14 ദിവസം അടിച്ചു പൊളിച്ച് വരാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് കയറുന്നുണ്ട്. ഈ കേബിൾ ഇതിൽ വന്ന് ഈ ഒരു റോഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു, വീഡിയോസ് എടുത്തു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ കാണട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഗതി മറിഞ്ഞ് നടന്ന് മേലേക്ക് കയറണം. അത്യാവശ്യം നടന്ന് കയറാണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കിതപ്പ് അവിടെ ഒന്നായിട്ട് കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് മേലെത്താന്ന് വിചാരിച്ചാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു മത്സരമല്ല. കാരണം മത്സരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പല ആൾക്കാരുടെയും ബോഡി പ്രഷറും BP ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാരം. നമ്മളിതിൽ വേറെയും കുറേ ആൾക്കാർ ഓടിച്ചാടി പോകണ കാണാം, ചില ആൾക്കാർ മെല്ലെ പോകണ കാണാം. ആമയും മുയലുള്ള ഓട്ടപ്പന്തയം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കഥ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് നടക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ജിങ്കാമാന റൺ ചെയ്താൽ ബ്രിഡ്ജ് ഷെയ്ക്കാവും. പരിപാടി ഒരു റെഡ് ബുള്ള് 3 ഉണ്ട്, പക്ഷെ 1 പൊട്ടിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കഴിക്കുക കുടിക്കുക. ഇവിടെ എന്തോ ചാണകം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര കമ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കി ഇവിടെ സമ്മതിക്കണം. TV ഒക്കെ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ? ഫൈനലി ഒരു റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടോ. അടുത്തങ്ങനെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ വേരാണിത്, വെറും വേര്, മരത്തിൻ്റെ വേരൊരു ഇതായിക്കുണ്ട്. പാലം കേരള കൊണ്ട് 10 രൂപ ഒക്കെ വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, രൂപ ടിക്കറ്റ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് 20, ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിന് 5000 രൂപ, ഡ്രോൺ വീഡിയോ 200, ഗോപ്രോ ക്യാമറ 50. നമ്മൾ 360 ആണ്. അങ്ങനെ ഡബിൾ ഡെക്കർ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എത്തി. ഫൈനലി നമ്മളങ്ങനെ ഹെക്ടിക് യാത്രകൾക്കൊടുവിൽ 10
പ്ലേസിലെത്തി. ഏണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും പോരാ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടൂല. കാരണം ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആകെ മാറും. ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതല്ല ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരള ടു ആഗ്ര, പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നേരെ ജമ്മുന്ന് വീണ്ടും ശ്രീനഗർ, ഇതേപോലെ 6 ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാണ്ട്. പിന്നെ ഈ യാത്രയിൽ വന്ദേ ഭാരത്, അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ചെനാബ് ബ്രിഡ്ജിലൊക്കെ പോകുന്ന യാത്ര 14 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ്. ഈ വരുന്ന മാസങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രീ ബുക്കിംഗ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടാൻ പാടാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് നേരത്തെ ഇതിലെത്തി ലാസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എത്തി. സംഭവം ഇതാണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ. ഇവിടെ മുകളിലും പിന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ താഴത്തും. ഇതാണ് സംഭവം. ഇവിടെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജിലെത്തി. നമ്മൾ നേരെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വാട കുട്ടിങ്ങട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിട്ടില്ല. ഞാണല്ലോ വേറൊരു കിഡിലും കാഴ്ച കാണിച്ചതാ. സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. നോക്കി മീനുകൾ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടോ? വലിയ മീനുകൾ നോക്കി കണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കണന്തി കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കലാപരിപാടിയുടെ തീരുകയാണ്. ഇനി ഇത് വന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും കയറാണ്. ഇമ്മാരി കുന്നും മലയും മനുഷ്യന്മാർ ഒറ്റക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അവർ കയറ്റം നോക്കി ചെറിയ കുട്ടികൾ. ആല്ലേ വിജനത കേട്ടോ. സമയം 4 മണിയായി. അപ്പോൾ ഫുള്ള് കാട്. ബാക്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളൊക്കെ ബാക്കിലാണ്. അങ്ങനെ മുന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ കുഴങ്ങി സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി. അതായത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ല കടയിലേക്കുള്ള മുട്ട അത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റാണ്. കിതപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ശനിയുള്ള ചടങ്ങ് ഇത് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കലാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സെറ്റാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? അതിലൊക്കെ കയറും. പോകുന്നത് ഇരുന്ന പ്രശ്നം നോക്കരുത്. ലോങ് വേ ടു ഗോ മാൻ. നിൽക്കാതെ പോ. ഇരുന്നടാ. ആ സ്പീഡില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പോയപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയ ശേഷം തൂക്കി നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നോടുന്ന് അറിയോ? കണ്ടോ? ഈ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് സൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ. ഓ ഹൗസ് ജോഷ്, എന്താ ഫീൽ ചെയ്യണ്? ഒരു മനുഷ്യനും ഡബിൾ ഡെക്കർ കാണാൻ പോയത് അതിന് മാത്രമൊന്നുമില്ല. വർക്ക് ചെയ്ത് രസമുണ്ട്. രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പവർ എന്താ അറിയോ? വെള്ളം എടുക്കുക, ശുദ്ധജലം.
ഫോട്ടോടിയില്ലേ അവിടുന്ന് ഇതേപോലത്തെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൻ്റെ താട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് കത്തിക്കും. ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 നാരങ്ങ സോഡ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്താനായിരിക്കും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോ ലെമൺ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്താണാവല്ലേ ഇതെന്താണാവല്ലേ അറിയാം. टेस्ट का डोल कितने वर्ष से नजर हो स्ट्रॉ में मिल नहीं रहा है पता नहीं क्यों. अच्छा यहाँ बेंड है. ओके ओके നെഞ്ഞ് തീറാം. ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല, നേരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവരേക്ക്. ഈ ജലദോഷമാണ് പൗതി പ്രശ്നം. അലക്കണം കൂടെ ഇങ്ങയിലേറെ വരും പോലെ. വരെ സമയം 5:39. നമ്മളെ വണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മളെത്തി. ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ഷീണം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ കശ്മീരിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗുൽമർഗും സോനമർഗും പെഹൽഗാമും കാശ്മീരിലെ അടിപൊളിയുള്ള ശ്രീനഗറിലെ ലോക്കൽ വിസിറ്റും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരിൽ 4 രാത്രികളും 5 ദിവസങ്ങളുമാണ്. ഡൽഹിയിൽ 3 രാത്രികളും 4 ദിവസവും. ആഗ്രയിൽ 1 ഡേ ടൂറാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് വോയേജർ ഗ്രാമിൻ്റെ ആഗ്രയും ഡൽഹിയും കാശ്മീർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ള 14 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ്. ഈ താഴെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റുകളും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. 14 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ AC ടിക്കറ്റുകളാണ്. കാശ്മീരിലും ആഗ്രയിലും ഡൽഹിയിലും 3 സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി റൂമുകൾ, ഫുഡ്, അക്കോമഡേഷന്. ആഗ്രയിലും ഡൽഹിയിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാശ്മീരിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ ചിലവുകളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻക്ലൂഷൻസും എക്സ്ക്ലൂഷൻസും അടങ്ങിയ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 14 ദിവസം അടിച്ചു പൊളിച്ച് വരാം.